वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक बार फिर अज आप जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत जी आयां ਨੂੰ शार्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहिब अध्ययन कोर्स के इस 15वें सैशन विच। इस तो पहला कि मैं अज दे विषय बारे गल करा, कुछ बेनतियां आप जी नूं कि इस कोर्स दे विच कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ मर्यादावां बारे मैं आप जी नूं जानकारी देना चाहांगा। सब तो पहला तुहानूं आप जी नूं सारिआं नूं पता होना है कि सैचरडे संडे क्लासिस लगदियां ने। सैचरडे शनिचरवार 2:30 बजे तो 4:15 तक और संडे 11 तो 1:15 बजे तक, 1:30 बजे तक। प्रोसीजर यह है कि असी एक लैक्चर पहले अराउंड 45-50 मिनट, कई बार कोई टॉपिक इस तरह का होंदा है तो 55 मिनट तक भी चला जाता है। उस तो बाद फिर असी एक टी ब्रेक करते हैं, जी बाहर चाह का इंतजाम होंदा है। उस तो बाद फिर असी फिर इत्थे इकट्ठे होने और फिर लैक्चर है। इतवार नूं टी ब्रेक तो बाद जिवें अज असी कर रहे हैं, उस तो बाद दूसरा लैक्चर और फिर उस तो बाद आप जी सारिआं नूं साडी बेनती कि नाल माता सुंदरी गुरुद्वारा है, उत्थे ही गुरमत कॉलेज का कंपलैक्स है, उत्थे आप जी सारिआं लई लंगर का इंतजाम हुंदा है। हर इतवार नूं आप जी सारिआं ने वो लंगर छक के जाना है। एक दो गल्लां क्लास दियां जिहड़ियां मर्यादावां दी है। एक तां मेरी हथ जोड़ के बेनती कि टैलीफोन जिहड़े ने बंद कर सको तो बेहतर है, पर साइलेंट कर देने चाहिए ने, क्योंकि सानू अक्सर टैलीफोन जदों कोई लैक्चरर साहबान दे रहे होंदे ने तो विचों जदों टैलीफोन वजने शुरू हो जाते हैं तो एक तां लैक्चर साहबान की जिहड़ी अटैंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है, और दूसरी आप जी नूं भी इस गल की आस पास जिहड़े बैठे ने उसकी डिस्टरबेंस होंदी है। दूसरा कि ये जिहड़े अगे तुहाडे माइक पे ने बड़े सेंसिटिव ने, कोई भी टैलीफोन के उत्ते कोई घंटी वजेगी तो यह सारा साउंड सिस्टम जिहड़ा है ये डिस्टर्ब हो जाता है। और साडे जिन्ने भी लैक्चर ने इत्थे ये सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। रिकॉर्ड होने तो बाद ये यूट्यूब और फिर इंटरनैट पर जाके पूरे वर्ल्ड दे विच ये लैक्चर चलते हैं, उन्हां विच डिस्टरबेंस आ जाती है और सानू वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तीसरी गल जिहड़ी बड़ी अहम है वो ये है कि जिहड़ा साडा एक कोर्स है, मैं मनदा समझदा कि इस अज दुनिया में जिथे भी सिख बैठा है, अज दे जिहड़े हालात ने वो बड़े चिंताजनक ने। बड़े ऐसे सवाल साडे जहन विच आउंदे ने जिन्हां सवालों के जवाब सानू कित्थों नहीं मिलते, और कुछ सवाल तो इस तरह के ने कि जिन्हां सवालों के जवाब जिहड़ी साडी हाई अथॉरिटी है शायद उन्हां कोल भी नहीं ने। असी इत्थे तुहाडे सवालों का बहुत बहुत स्वागत करांगे, लेकिन वो सवाल सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल संबंधित होण, गुरु ग्रंथ साहिब दे इस कोर्स के टॉपिक नाल संबंधित होण। वो सवाल असी बाहर एक बक्सा रखिया, उस बक्से दे विच तुसीं रिटन जवाब सवाल वो लिख दिओ। जिहड़े सवालों के जवाब असी इत्थे वाजिब समझांगे आप जी नूं जरूर देंगे। जिहड़े सवाल कोई कंट्रोवर्शियल होणगे असी इत्थे उन्हां दे जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये कोर्स जिहड़ा है ये सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब नाल संबंधित है। इत्थे मेरी कोशिश ये हुंदी है कि असी मैं इस गल नूं मन्ना कि जिहड़ा सिख इतिहास है वो साडे लई बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण एस्पैक्ट है साडी जिंदगी का, साडी कौम का। लेकिन मैं गुरु ग्रंथ साहिब का ये जिहड़ा साडा कोर्स है ये सिर्फ तो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब का। मैं सिख इतिहास भी इत्थे प्रीच नहीं करना, ना ही कोई दसम ग्रंथ की गल होनी है। कोई ऐसा मसला जिहड़ा कौम दे विच डिवीजन पैदा कर रहा है अज दे जमाने विच, वो असी इत्थे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। ना कोई इत्थे पॉलिटिक्स की गल होनी है, ना कोई दसम ग्रंथ की, ना इतिहास की। क्योंकि मैनू एक सियाणे बंदे ने बचपन ही समझाया और मैं पढ़िया भी है कि सिख आदर्शा ने सिख इतिहास बनाए ने, सिख इतिहास ने सिख आदर्श नहीं बनाए।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੱਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਤਨੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਭ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੋਪ ਬੈਨੇਡਿਕਟ 16ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਪ ਹੋਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ 300 ਬੰਦੇ, 300 ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਗॉड, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਰਨੀ ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਡਾਇਲੋਗਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਤਮ ਮਨੁੱਖ, ਆਈਡੀਅਲ ਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਔਰ ਧਰਮ, ਵਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਦ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਨੇ ਚੱਕਿਆ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲ ਕੀ ਹੈ? ਧੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰੂਪੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੱਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PhD ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ
गुरु नानक साहब ने जिन्नी फिलोसफी दी, डॉक्टर साहब ने PhD उस पर की है। बड़िया अनेक किताबां इन्होंने लिखिया ने। एक बड़ी खूबसूरत किताब है, वो अज शायद मैं नहीं रखी, कल बार रख भी देंगा नैक्सट सैटरडे। गुरमत निर्णय कोश, गुरमत नाल गुरबाणी नाल संबंधित जितने वर्ड ने उन्होंने इंटरप्रटेशन। हुणे गुरु नानक साहब तो इन्होंने एक होर किताब लिख रहे हैं जी 3 लैंगुएजिस दे विच इन्होंने छापनी है, पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। गुरु नानक साहब की लाइफ ते है। तो डॉक्टर साहब बड़े विद्वान ने, साडे इस कोर्स नाल पिछले 4 सालों तो जुड़े हुए ने। साडी मैं समझदा कि साडी फैकल्टी दे शॉर्ट टर्म गुरु ग्रंथ साहिब अध्ययन कोर्स की फैकल्टी दे एक मैं इन्हां कह लवां कि बड़े साडे असीं इन्हां तो बड़ी सेध लैंदे आ। मैं इन्हां नूं बेनती करांगा कि वो अपनी गल 50-55 मिनट च ये करन। ते दूसरा जिहड़ा साडा टॉपिक है आफ्टर टी ब्रेक, वो है गुरु ग्रंथ साहिब की व्याख्याकारी जिहड़ी है वो टीका प्रणाली, कि गुरु ग्रंथ साहिब की जिहड़ी व्याख्या का इतिहास है वो असीं अज करांगे। और अगले टॉपिक फिर मैं तुहानूं टी ब्रेक तो बाद दसांगा जी। आओ जी डॉक्टर साहब। सत्कारयोग गुरमत कॉलेज के चेयरमैन साहब और गुरमत कॉलेज के समूह विद्यार्थी साहबान, सब तो पहला फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तुहाडा सारियां दा 15वें सैशन दे विच स्वागत है। और जिवें कि चेयरमैन साहब ने अज दा विशा जिहड़ा है आप जी नूं दस ही दिता है कि अजोके समय दे विच धर्म दा की महत्व है। एक इस सैशन का सब तो पहला विशा इस करके रखा गया क्योंकि अगले सारे कोर्स विच धर्म की ही गल होनी है। इसलिए सब तो पहला धर्म जिहड़ा सबजैक्ट है इसकी क्लैरिटी होनी बड़ी जरूरी है। तो सब तो पहला जरूरी लगता है कि असी जिहड़ा धर्म शब्द है इनू समझण का यतन करिए। देखो, धर्म शब्द असी हिंदुस्तानी भाषावां दे विच वरतदे हाँ, जिहड़ा आम तौर ते इंग्लिश दे विच उहदे लई असी शब्द वरतदे हाँ रिलीजन। परंतु असी जदों गौर नाल देखदे हाँ तां रिलीजन और धर्म दे विच बहुत सारा फर्क है। कई अजिहे शब्द हुंदे ने हर भाषा दे विच जिन्हां दी ट्रांसलेशन दूजी भाषा विच नहीं हो सकती। असी काम चला लेने कुछ शब्दां दे नाल, परंतु सही सही कई बारी ट्रांसलेशन करनी पॉसीबल नहीं हुंदी। तो यही गल जिहड़ी है धर्म दे ट्रांसलेशन दे नाल होई है। जिहड़ा रिलीजन शब्द है वो लेटिन भाषा दे शब्द रैलीगेयर तो बनिया, रैलीगेयर। और रैलीगेयर का मतलब जिहड़ा उत्थे है वो है बन्नना, बन्नना, इकट्ठियां करना। जदों कि जिहड़ा धर्म शब्द है संस्कृत दे विच जदों इनू असी देखते हाँ कि धर्म शब्द किवें बनिया, तां इहदी रूट जिहड़ी है वो त्री है। त्री, त्री का मतलब संस्कृत दे विच है धारण करना। कोई भी जिंदगी का असूल जिहड़ा असी जिंदगी दे विच धारण किया होया है वो धर्म है। इस दृष्टि तो सिर्फ पूजा पाठ नूं असी धर्म नहीं कहंदे। देखो, बड़ी इंटरस्टिंग गल है कि जरूरी नहीं कि पूजा पाठ जां रब की बंदगी नूं ही धर्म कहा जाए। दुनिया दे विच नास्तिक धर्म भी ने जिहड़े धर्म रब दे विच विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, बुद्ध धर्म रब दे विच विश्वास नहीं करता, परंतु उन्होंने फिर भी धर्म कहा जाता। इसे तरीके नाल होर भी नास्तिक धर्म ने। तो धर्म का जरूरी पक्ष जिहड़ा वो पूजा पाठ नहीं है।
ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਵੇਖੀਏ ਧਰਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼, ਫੇਥ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਰਾਈਚੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੇਕਰਡ ਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਕਰਡ ਲਾ, ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਲ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਰਾਜੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਸਟਿਸ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡਰਿਆ। ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਿਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਹਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਰੇ ਪੈਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਣਾ ਰੰਕ ਬਰਾਬਰੀ ਪੈਰੀ ਪਵਣਾ ਜਗ ਵਰਤਾਇਆ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ? ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਟੇਬਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਚੁਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਪੈਰ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਪੈਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ। ਉਹ ਹੈ ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਗਿਆਨ, ਚੌਥਾ ਗਿਆਨ। ਨਾਮ, ਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਆਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮਿਕ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਖੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮਸਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ, ਧਰਤੀ ਸਾਚੇ ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਜੇ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣੇ ਲਾਈਟ ਚਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਹਨੇਰਾ। ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ।
ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਨੇਰਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਨੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਆ ਵੇਖੋ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾ ਦਾ, ਦੁਰਗੁਣਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੀਤਾ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਐਥੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਰਮ। ਕੋਈ ਧਰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਸਲਾਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਵ ਇਜ਼ ਗॉड, ਗॉड ਇਜ਼ ਲਵ। ਔਰ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟਰੂਥ ਇਜ਼ ਗॉड, ਗॉड ਇਜ਼ ਟਰੂਥ। ਇਹ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਗਸਟ ਕੌਮਟੇ। ਆਗਸਟ ਕੌਮਟੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ। ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਸਟ ਕੌਮਟੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕਾਲਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟਾਇਲਰ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਚੰਗਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਨੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਭਾਵਨਾ, ਗਿਲਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਛਚਾਤਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਬੱਜਰ ਕੁਰੈਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਜਾਨੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ, ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਜਾਂ ਅਚੇਤ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਔਗਸਟ ਕਾਮਟੇ ਦੇ 150 ਸਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਝਟਪਟ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਗਸਟ ਕਾਮਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਤਾਰਕਿਕ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਐਸਾ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆ ਭਾਈ ਦੌੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਰਨਲ ਛਪਦਾ, ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਉਹਦੇ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਸ ਇਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦਿਨ 'ਚ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਟੇਪ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅਸਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।